हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मानक गोटे नुआ वीडियो को बहुत बहुत स्वागत। तो सांग मैंने मुझे आपण मानक मो प्रेगनेंसी जर्नी आपण मानक सहित शेयर करी केमिति कौन पीसीओडी थायराइड आउ डायबिटीज तीनटा जाक होगी भी केमिति कौन कंज्यूम कर नेचुराली ता आपण मानक सहित मु शेयर करी। आपण माने वीडियो टी फुल कर देखु, जदि भी किसी डाउट आसो कि कौन लगे आपण मानक वीडियो रे तो आपण माने मते शेयर करेंगे, ता सहित कमेंट मध्य करेंगे कौन कौन आपण मानक डाउट अच्छी ता मु आपण मानक नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक सहित शेयर करी। तो फ्रेंड्स चलते वीडियो स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स मु आपण मानक शेयर कर दूची मते पीसीओडी थायराइड आ डायबिटीज होती। प्रथमे तो पीसीओडी कौन मु प्रथम रू जानि नथिले, पीसीओडी कौन या केमिति होता है कौन किछि जान नथिले। प्रथमे जेतेबेले मु सान थिली, प्रथमे जो मोर पीरियड्स आसला प्रथमे फास्ट पूरा क्लीयरली 30 दिन के 30 दिन आसूला पीरियड्स। तापर 3-4 वर्ष पर मो पीरियड्स 15 दिन को 15 दिन आसला। मु कौन कली ना घरे समस्त कहली, घरे आपण मैंने जानी गाँव में कई किसी एमती जानी न था से कहले एमती 15 दिन को 15 दिन होता है, खाଇବା पीवा ठीक कर तो आपे आपे ठीक हो। मु समस्त कथा शुणिली, सब खाଇବା पीवा भी ठीक कले। तापर किछि दिन जाइछि पीरियड्स पूरा ठीक ठाक रेगुलरली 30 दिन आसला। तापर 3-4 वर्ष पर पुणी 5 दिन 6 दिन डिले है, लाइफटा पूरा चलला। 5 दिन 6 दिन एमती डिले हुए, अधिक दिन जमा भी डिले हुए नहीं। तापर किछि दिन गला पर जेतेबेले मैरेज हो गला, मैरेज पर जेतेबेले आमे फास्ट मैरेज हो सारा पर आमे तो फास्ट प्लानिंग कर नथिलु। 2 जन मिसिकी आमे डिसाइड कलु जे गोटे वर्ष पर प्लानिंग करिवो। पुणी किछि दिन गला पर 6 मास खंडे जाइछि, आमको लागिला नाइ गोटे बेबी हो जिबा दरकार। तो आमे माने कोन कलु ना बेबी पाई ट्राई कलु। बेबी पाई जेतेबेले ट्राई कलु गोटे वर्ष हो गला, माने 6 मास आमे ट्राई कर नथिलु। तापर पुणी 6 मास जेतेबेले ट्राई कलु बेबी जमा भी हेलानी। तापर आमे भाबिलु कोन पाई बेबी होउनी, 5 दिन तो डिले होउछि, किछि प्रॉब्लम नाइ। आमको लगुला किसी प्रोब्लेम ना, कि आमको कौन होमें जमा भी किसी जान नथुलु। तापर आम कौन कलु ना डॉक्टर सहित कंसल्ट कलु। तापर डॉक्टर पाख गला से कौन कले ना फास्ट ब्लड टेस्ट करने नहीं गले, कहले आम ब्लड टेस्ट करूँ तापर आपण मानक बतेबू कौन होती कौन ना। से फास्ट कौन कले ना ब्लड टेस्ट करने नहीं गले। तापर से कौन कहले ना ब्लड टेस्ट कर सारा पर से कौन कहले ना आम कौन करूँ ना फॉलिकुलर स्टडी करूँ, तापर आपण मानक बतेबू आपण मानकर कौन होती। तो से आमर कौन कले ना फास्ट ब्लड टेस्ट कले। ब्लड टेस्ट कर सारा पर 3 दिन पर से कौन करे ना मोर टेस्ट कले। टेस्ट कर सारा पर रिपोर्ट आसला कि मोर पीसीओडी होती। यही कथा शुणिकी आम मुंड पूरा गोल हो गला। पीसीओडी कौन सेटा कौन आमे तो जमा भी किसी जान नथिलु। तापर ब्लड टेस्ट कला पर जानली जे मते थायराइड होती, तापर पीसीओडी भी होती, आउ सुगर लेवल भी अधिक अच्छी। सुगर माने आपण माने भाबुथिबे केते अछि, मोर 110 ना 15 एमती थिला। तापर आमे कोन कलु ना डॉक्टर को सहित परामर्श करिकी तापर आमे कोन कलु ना मेडिसिन खाइलु। डॉक्टर कहले कि मेडिसिन दउची आपण माने खांतु, पीरियड्स क्लियर हो जिवो, मासु मास आसीबो, तापर आपण मानक सहित आम कथा हेबे। तो आमे माने कोन कलु ना ट्राए कलु मासु मास पीरियड करबा पाई खाइबा पीबा। तापर मोर भी मैरेज पर वेट अधिक हो जाइथिला। से माने कहले वेट टिके कम करो, तापर आपण माने प्लानिंग करिवे। आमे माने कोन कलु ना डेली एक्सरसाइज कलु, योगा कली, सब कली, वेट कम कली। तापर किछि दिन जाइछि आमे प्लानिंग करबा ट्राए कलु, तेले मो हस्बैंड को एक्सीडेंट हो गला। तापर किछि दिन जाइछि, किछि दिन जाई सारा पर आमे जेतेबेले हस्बैंड को देह टी भल है, तापर आमे जेतेबेले प्लानिंग कलु सेतेबेले कौन है ना आउ किछि पुणी डॉक्टर को सहित माने कंसल्ट न करी आमे आपे आपे प्लानिंग कलु। किछि दिन जाइछि पुणी कौन कलु ना आमे कौन कलु ना कौन करिवो कौन नहीं, मुंड पीसीओडी होइछि। तापर आम डॉक्टर को सहित कौन करिवो कौन नहीं, को डॉक्टर देखेइबो। आपण माने जानथिबे फास्ट जेतेबेले आपण माने डॉक्टर देखेबे आपण माने ठीक डॉक्टर जम्मा भी पाइबेनी। एठी देखाओ सेठी देखाओ एमती पैसा पूरा गला। फास्ट तो आमे कौन करू ना बाहर रहूछु,
ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛୁ, ଚେନ୍ନାଇରେ କେଉଁଠି ଭଲ ଡକ୍ଟର ମିଳିବେ, ଆଖପାଖରେ ପୁଣି ମିଳିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଜମା ବି ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ବି ଚେନ୍ନାଇରେ ଆମେ ଭାଷା ବି ଜାଣିନୁ। ଭାଷା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଷା ଜାଣିନଥିବ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅକଲ ପୁରା ଗୁଡୁମ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ସେଇଠିକିନା ଦେଖାଅ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମକୁ କହିଲେ କି ତୁମର ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେବ, ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେବାର 7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ତୁମେ ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ଦେଖିକି କହିବୁ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେଲା, ମୁଁ ତାପରେ 7 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମୋତେ 3 ଦିନ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। 3 ଦିନ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି। 3 ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ମୁଁ ଏବେ ତୁମର ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କରିବି। ଆମେ କହିଲୁ ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କ'ଣ? ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ ସେଇଠି ଯାଇ ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କର। ଆମେ ଗଲୁ, ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କଲୁ। ସେ କହିଲେ କି ସବୁଦିନ ଆସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇବ। ଆମର ମାନେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆମେ 3 ଦିନ ମାନେ କହିଥିଲେ କି ଡେଲି ଯାଇକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଅଣ୍ଡା ବି ବଢ଼ୁଥିଲା ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍। ଯେଉଁଦିନ ଅଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ର୍ୟାପଚର୍ ହେବ ଅଣ୍ଡା, ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି। ଯେମିତି ତା ପରଦିନ ଗଲା ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ତୁମର ଅଣ୍ଡା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ଅଣ୍ଡାରେ ଫାଟୁନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଲେ ସିନା ଯାଇକି ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବ, ତ ଅଣ୍ଡା ମୋର ଜମା ବି ଫାଟୁ ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ କି ତାପରେ ତୁମେ ଆର ମାସକୁ ଆସିବ। ଆର ମାସକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆର ମାସରେ ନ ଯାଇ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ, ଗାଁକୁ ପଳେଇଲୁ। ଗାଁରେ ଯାଇକି କିଛି ଦିନ ରହିଲୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗାଁରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମନ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁରେ ମ୍ୟାରେଜର ବର୍ଷେ ଯାଇଥିବ କି 15 ଦିନ ଯାଇଥିବ, ମାସକୁ ମାସ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନହେଲ, ଗାଁରେ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ କ'ଣ ହେଲା, ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ। ଏମିତି ମୋତେ ବି ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋ ମନ ଆହୁରି ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଗାଁରେ ରହିଲା ପରେ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମୋତେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୋତେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଚେନ୍ନାଇ। ତାପରେ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଗାଁରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ ଜମା ବି ଦେଖେଇଲୁନୁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଲାଗିଲା କି ଏ ଡକ୍ଟର ଭଲ କିନା ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏ ଡକ୍ଟର ଭଲ ନୁହଁ, ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲୁ, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡକ୍ଟର। ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ତୁମ ପିରିୟଡ଼୍ସ ପୁରା ରେଗୁଲାର 28 ଦିନକୁ 28 ଦିନ ହେବ। ତ ମେଡ଼ିସିନ ପରେ ବି ତୁମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର, ୱେଟ୍ ବି କମ୍ କର, ଏମିତି ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ, ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲି, ତାପରେ ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲି। ଥାଇରଏଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ ମୋତେ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଥାଇରଏଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଇଲି। ତାପରେ ପିସିଓଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁରା ପିରିୟଡ଼ 28 ଦିନକୁ 28 ଦିନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ମୋତେ ଯେଉଁ କହିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେ 2 ମାସରେ ଜମା ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜମା ବି ହେଇପାରିଲିନି। 2 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା, ତ ଆମେ ପୁଣି ଯାଇ 2 ମାସ ପରେ ଦେଖେଇଲୁ। 2 ମାସ ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ମୋତେ ପୁଣି 3 ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପୁଣି 3 ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ପୁଣି ତୁମର ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କରିବୁ। ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ 2 ଦିନ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ପିରିୟଡ଼୍ସ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି 15 ଦିନରେ ପିରିୟଡ଼୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ଡକ୍ଟର ସେ ପୁଣି ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରିବେନି କେତେ କଷ୍ଟ। ଲୋକମାନଙ୍କର ତାନା, ତାପରେ ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ, ପୁଣି ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ ପୁରା ପଳେଇଯିବ, ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନଥିବ। ରାତିରେ ମାନେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିବ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେବା ଦରକାର, ମୋର ବି ଏମିତି ଛୁଆ ହେବା ଦରକାର, ମୋତେ ବି ଦରକାର ଛୁଆ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହୁଥିଲି ଆମର କେଉଁଦିନ ଛୁଆଟେ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ଛୁଆ ହେବ, ମୋର କ'ଣ ଛୁଆ ହେବନି, ଏମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେଲା 7 ଦିନ। ପିରିୟଡ଼୍ସ 7 ଦିନ ହେବା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେବା ପରେ 7 ଦିନ ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେବାର 9 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖା କର।
ମୁଁ 9 दिन ଯାଇକି ଦେଖା କଲି। ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କରିବୁ। ସେମାନେ ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କଲେ, ଡେଲି ଯାଇକି ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ କି ତମର ଅଣ୍ଡା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ରପ୍ଚର ହେଉନି। ତାପରେ ସେମାନେ 2 दिन 3 दिन 4 दिन ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କରିସାରିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ନେଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ନିଅ, ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ 3 दिन ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇ ସାରିଲା, ଆଜି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଛ 3 दिन ଆପଣମାନେ ରିଲେସନ୍ ରଖିବ, ତାପରେ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖେଇବ। ଆମେ 3 दिन ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଟ୍ରାଏ କଲୁ। ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି 4 दिनରୁ ପୁଣି ଯାଇକି ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କଲୁ। ପୁଣି ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କଲେ। ଫଲିକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କରିସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ତମ ଅଣ୍ଡାଟା ରପ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତମେ ଯାଅ 30 दिन ପରେ ଦେଖିବ, ତମର ଯଦି ପିରିୟଡ଼୍ସ ଆସିଗଲା ପୁଣି ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିବ, ଯଦି ନ ଆସିଲା ତମେ 5 दिन ପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଯଦି କ'ଣ ଆସିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତାପରେ ତମେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖେଇବ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା 30 दिन ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କିଛି ବି କଲିନି, ପୁରା ଖାଇବା ପିଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଇଥରକ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନ ଏଇଥର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଦିଅ, ମୋତେ ଛୁଆଟା ଦିଅ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଡାକି ସାରିଲା ପରେ 30 दिन ହେଇଗଲା। 30 दिन ପରେ ପିରିୟଡ଼୍ସ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ଭାବିଲି PCOD ସକାଶେ 30 दिन ପରେ ଆସିଲାନି। ପୁଣି 5 दिन ୱେଟ୍ କଲେ। 5 दिन ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଟେଷ୍ଟ କଲୁ। ଟେଷ୍ଟ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଭାବିପାରିବନି ଏତେ ଖୁସି। ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ନ ଆସି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କେତେ ସାରା ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ଆସୁନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି କେତେ ଖୁସି ମୁଁ, ମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଇଛି ସେମିତି କିନା ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲୁ, 2ଟା ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କଲି, ପୁଣି 2ଟା ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି, ମୋ ଆଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି 2ଟା ଲାଇନ୍ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଦେଖିଲି। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ହଁ ବେଟା 2ଟା ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାପରେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି, ଏତେ ଖୁସି। ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲୁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ହଁ ତମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ। ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲି। ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ଭିଟାମିନ୍ସ ଦେଲେ, ବହୁତ ସାରା ସବୁ କିଛି ଖାଇଲି। ପୁରା ଗାର୍ଡ଼ରେ ରହିଲି। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାନେ ମାସକୁ ମାସ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ସବୁ କଲି। ମାନେ ଏତେ ଖୁସି, ମାନେ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଥାଇରଏଡ଼୍, PCOD ଆଉ ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ ହାଇ ଥାଇକି ବି କେମିତି କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କନସିଭ୍ କରିପାରିଲି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିଲି, ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ପୁରା ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସେୟାର କରିଦେଉଛି, ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆ ନ ହେଉଛି କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଟେନସନ୍ ନେ ନା, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେବ, କିଛି ନହେଲେ ଛୁଆ ନ ହେଉ, ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ରହିଯିବା। ତ ମୁଁ ଜମା ବି ମାନେ ଟେନସନ୍ ନେଉନଥିଲି। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ଭାଇ ପୁରା ଟେନସନ୍ ଭାଇ ନେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନେଉନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ୍ ନ ନେଲି ତାପରେ ଆପେ ଗୋଟେ ଥରରେ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି, ଯଦି ଟେନସନ୍ ନେବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଇ ରହିଯିବ, ଜମା ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଟେନସନ୍ ନେବେ ତ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ଟେନସନ୍ ହେବେ ମାନେ ଛୁଆ ହେବନି ଜମା ବି। ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନ ରହିକି ପୁରା କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିବେ, ମାନେ ଡକ୍ଟର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେୟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଥର କି 2 ଥର, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଛୁଆ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିକି ରିଲେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ମୋ ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଷ୍ଟୋରିରେ କିଛି ବି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତିକିନା ଟେନସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ନ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।